ये सच्ची गल है कि कोई भी डिस्टोपिया करते हैं वो कभी भी पुराने वर्गा नहीं। अब ऐसा आ गया, ये कौन सा हो गया आपका पूरा बताएंगे आप? हाँ, एंटीरियर डोर्सो प्यूबिक फ्लेक्स शोल्डर फ्लेक्शन यूनिलेटरल शोल्डर राइट या लेफ्ट जो भी होगा क्या शोल्डर, ये भी ऐसे हो सकता है। आपको डिफरेंट केस मिलेंगे हर बार। अब ਹੁਣ बताइए आप बताओ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡੋਰਸੋ ਪਿਊਬਿਕ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੋਰਸੋ ਸੈਕਰਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਲਈਏ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਰਸੋ ਸੈਕਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਈਦਾ। अब डोर्सो इसमें आ गया प्यूबिक हमारा वही जो पहले था, यही है नॉर्मल, लेकिन इसमें भी कभी ऐसे। तब क्या देखेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे? आइस। वो है ना कि हर एक डिफरेंट होता है, ये नहीं है कि मिल के होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो प्रॉपरली वैसे करना कि बस हम किसको करेक्ट करेंगे ताकि हमको एडिक्वेट स्पेस मिले। अगर हम उस क्रम को भी डिफरेंट करेंगे ना तो हमको और स्पेस ऑक्यूपाई होगा, तो हम नहीं करेक्शन कर सकते। आपको सोचना है उस टाइम पे, ये नहीं है कि हाँ उसी टाइप का केस है पुराना वाला, ऐसे करके वैसे करके, नहीं। आपने देखना है कि पहले मेरे को क्या करेक्ट करना है जिससे कि एडिक्वेट स्पेस मिले, इजी पैसेज हो जाए, है ना। कि हम पहले यही करने, ये दोनों वहीं पे रह गए, हम बोल रहे ट्रैक्शन कर दो, ये अंदर चला गया, फिर ये इससे तो मोटा ही है, ये पेल्विस कैनाल है, बर्थ कैनाल में है, फिर हमको ये नहीं आ रहे, ये कैसे आएंगे? एक एक पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा, साथ साथ में सभी काम नहीं। ये नहीं कि इसको हमको ट्रैक्टर लगा के खींचना है, जो हमारे पास केस आते ही हैं वही बात जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको पहले देखना है, हिस्ट्री सब कुछ देखनी, फिर हमको विजुअलाइज करना है कि इसको कहीं छोटे से भी माइनर कट्स भी होते हैं ना, वो भी देखने, क्योंकि वो होता है कि उसको किसी और ने हैंडलिंग की। एक केस आया था आप ये टाइम पे, हमको बोला था सुबह से है, लेकिन उसको फिर जब फ़ोन किया कंसर्न वीओ से, 3 दिन पुराना केस था। क्यों? उस सर्जरी का जब उसकी सिजेरियन सेक्शन हुआ, जो आपका पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, वो भी आपको एकदम से हिस्ट्री बताएगा, पता चलेगा कितना रेड है, कितना ब्लैक है और कितना येलोविश है। उससे भी हमको पता चलता है कि कितना पुराना केस है। और ये जो हमेशा बोला है, ये भी डिपेंड। अब ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਰਡਰ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਕਰਾ ਪੁੜੇ ਤੋੜੇ ਫਿਰ ਚੜਾ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਵਜਾਈ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਟੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। नंबर ऑफ वेराइटीज, नंबर ऑफ एडिकेट इंट्रोडक्शन ऑफ दी स्नेयर, पार्शियल मतलब सिंगल, ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਨੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ? ਨੀ। ਹੁਣ ਨੀ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। इसके बाद ये स्टेट हो गया, या इसको हम डबल ऐसे करके, ये थोड़ा सा हमको दिखा, एक और करके, ठीक है, ये सिक्योर हो गया, कहीं नहीं जाएगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਿੰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿੰਬਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੇਨ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਹ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਪਲਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਥ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਡ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ। ਸੋ ਹੈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਥ ਕੈਨਾਲ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਬਸ ਬਾਹਰ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਦੀ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲਿੰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਨੂੰ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੇ ਲਿੰਬਸ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਜਾਂ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਦੋਨੇ ਲਿੰਬਸ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਪਲਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਹੈਵੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ। ये भी याद रखना है कि हेड का ये पोर्शन होल एज कम्पेयर टू नेक बड़ा है, ठीक है। जो ही ये बर्थ कैनाल बाहर आया तब हम ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब स्पेस बन गई। मेन चीज़ वही है कि स्पेस होना चाहिए। दूसरा क्या है अपना पोस्टीरियर, नहीं ਇਹ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀ। वो जो अभी आपने बोला था ऊपर की चिल कर रहा है काम, हैं चिल कर रहा है, ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे हैं? सुन लिया ना। ਇਹ ਚਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ये ये ठीक है, crossing का। और ये ऐसे, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ। जब हम पर वजाइनल करते हैं तो हमको दोनों आ गए, ठीक है। हमको तो पता तो ऐसे चल रहा है कि दोनों हैं, क्योंकि इतना तो खुला नहीं होगा, पूरा एक ही साथ में होता है, ठीक है, एक ही साथ में होता है। तो हमने बोला अरे ये तो सही है, हमने क्या किया, Crossing इसमें बांधा, इसमें बांधा, इसमें बांधा, हमने खींचा, ये क्या हो गया, ये Crossing क्रॉस हो हो गया। अब यहाँ पे जो ये नेक वाला पोर्शन था छोटा, वो बड़ा बन गया। आपने खुद ही इसको कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट कर दिया। तो हमेशा हाथ बाहर तक यहाँ तक लेना चाहिए। ये है कम्प्लीटली साइड में अच्छे से, जो ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है इसकी, ऐसे है कि नहीं है, एक ऐसे होते हैं ना, ये है, ये रेस्टिंग ऑन द, ये है असली बात, ठीक है। इसमें हाँ, इसका क्या है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर उधर ही आ जाए, नॉर्मल पोस्टीरियर ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਨਸ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਏਰੀਆ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੰਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਲੀਕੋਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਫੋਰ ਲਿੰਬ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ हाइंड लिम्ब। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਿੰਗ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੀਟਸ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एनल ਠੀਕ ਹੈ। इसमें भी एक ये होगा, ये ठीक है। अगर ये पूरा है ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और सेम वही है कार्बन फ्लेक्शन, अगर ये ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। bilateral breach ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ bilateral hog ਆ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੌਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹਿਪ ਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੀਚ ਦਾ posterior ਹਾਂ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਈਲੇਟਰਲ breach पर ज्यादा ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਸਚਰ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ। ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਹਿਪ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ये भी उल्टा, वैसे उल्टा भी हो होगा, सकता है। ठीक है ना, सीधा हाँ। भी हो सकता है। ਡੋਰਸੋ ਈਲੀਅਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੋਰਸੋ ਪਿਊਬਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। सर इसको ਹੁਣ करेक्ट ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੇਮ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ? hog ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੌਕਸ ਲੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ये ਕਰਕੇ। ज्यादा मुश्किल है ना ਹਾਂ उससे डायरेक्शन उल्टी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੈਲਵਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫੀਟਲ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ज़्यादा और इधर dead भी। ਜੇ ਡੈਡ ਹੋ। अब पूरा वो आ गया। सर अगर ऐसे लाइन हो और ना ही निकल ਆਹ ਪੁਆਇंट ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਪੁਆਇंट ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇंट ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਫੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੇ ਆ ਇਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੋਕੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਚ ਆ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਆ ਹੌਕ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ? ਯੂਟਰਸ। Uterus। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੋਕੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ posterior ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਯੂਟਰਸ ਚ ਨਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, तो इसको पकड़ के किसी ने खींच दिया तो फिर तो फंस ਫਿਰ गया। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਦ ਹੀ ਨਾ ਉਹੀ किसी को लगे फोर लिम्ब ਦਾਦ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈਂਡ ਤੇ ਫੋਰ ਲਿੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਸਟੋਕੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਲਿਵ ਕਰ ਚਲੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫੋਰ ਲਿਵ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਰ ये ऑलरेडी अगर ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟੋਕੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂ, पहले चेक ਰੈਟਰੋਪਲਸ਼ਨ करेंगे ਫੋਰਸ, कि फोर लिम्ब है कि हैंड ਰੈਟਰੋਪਲਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। टेल भी, ठीक है, मेन चीज़ है टेल भी। अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट्स टेल भी चेक करनी है। वो बहुत रेयर केस में टेल नहीं मिलती है, हाँ, हाँ। है ना। तो टेल भी एक वो है कि कहाँ है, ऊपर आ रही है, उसी में पता चलेगा कि टेल से भी ऊपर है, फंस ऊपर नीचे है। अपना आप आगे ट्रांसफर ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ, इधर करो। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ Yes, सर sir. ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਆ? ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ये वेंट्रो ट्रांसफर ਵੈਂਟਰਲ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਵੈਂਟਰਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਤੇ ਆ Dorsal portion। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਂਟਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ। slightly ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਨ ਇਜ਼ ਰੈਟਰੋਪਲਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਜ਼ ਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਇਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਵਰਡਸ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਟਰੈਕਸ਼ਨ। Traction। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਅਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? रेट्रोपल ਰੈਟਰੋਪਲਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Version. ਵਰਜਨ। वर्जन ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਵਰਜਨ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਂਡ ਤੇ ਫੋਰ ਲਿੰਬ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹਾਈਂਡ ਲਿੰਬ ਤੇ, ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕਰਤਾ। ये तो और भी मुश्किल हो गया। ये सर डोर्सल ट्रांसफर ਡੋਰਸਮ ਆਫ ਦਾ ਫੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਰਿਪ ਕੇਜ ਆ ਰਿਪ ਕੇਜ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ। रिप केज ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ये भी थोड़ा इधर थोड़ा उधर, जो वाला पोर्शन उधर है उसी को हम खींचे उसको रिपेल करेंगे। ਹੁਣ ਜੇ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ डाइस डाइसर रिट्रंकेशन, रिट्रंकेशन। फिर अगर ये ऐसे बैठा हो सो ऐसे, ट्रांसवर्स नहीं है ये। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਓਬਲੀਕ ਡੋਰਸੋ ਵਰਟੀਕਲ ओब्लिक डोर्सो ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, हाँ ਓਬਲੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡੋਰਸਮ ਹੀਟਸ ਫੀਲ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਓਬਲੀਕ ਵੈਂਟਰੋ इसका भी वही रिपेल। और ज़्यादातर इसको क्या होता है, ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में ही लाते हैं क्योंकि ये अंदर जाता है। ये अगर ऐसे करेंगे फिर वो दूसरा एक ओवर ग्रोथ बन गया, ऐसा होगा ठीक है। डॉर्सल के ऊपर होती है। उसको ज़्यादातर इसमें रिपेल करो, इसमें एक्सट्रैक्शन धीरे, लेकिन वो भी डिस्टोपिया बन सकता है फिर ओवर एग, और क्योंकि हाइंड लिम्स बड़ा मुश्किल होती है वो करना, है ना। हाँ वही है डॉक्टर साहब बताया, जो पार्ट ज़्यादा आपको अप्रोचेबल है उसी को आप रखना चाहिए, बाकी दूसरे को ਹੋਰ ਦੱਸੋ यार सुनाएंगे देता क्या करूँ और है कोई सर एक और राइट होती है ਰਾਈਟ हॉर्सेस में होती है। ਉਹ ਜਨਰਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਡ ਤੇ ਕੰਜੇਨਾਈਟਲ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਟੀਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ। एक और क्या होता है, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल में ऐसे करके क्या बोलेंगे? नहीं ऊपर ऐसे क्या बोलेंगे, ऊपर हो गया, हमने तो ऐसे ऐसे देख लिया, अब ऊपर अपवर्ड डेविएशन तो उसमें क्या सीन करेंगे आप फिर? Midline की rings, ट्रैकिया trachea rings, एज कम्पेयर टू ये जो स्पाइन है थोड़ा सा ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। रिंग्स चेक करेंगे उधर की। लाइव डेट में कैसे देखेंगे आप पहले? क्या क्या? दूसरा, फीडर तीसरा eyes, थोड़ा सा आँख में डालेंगे तो ब्लिंकिंग करेंगे। और कौन सा है? सर ये बर्थ कनाल में है ना, ये नहीं है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में हमेशा एक पार्ट होगा, बर्थ कैनाल में एक ही चीज पार्ट या होगा। इतना। हाँ सो मम्मा की फोर्स ऐसे होता है ये बाहर खींच रही है, सर वी आर गिविंग द repulsive force to opposite direction, so how we will do? वो फोर्स लगातार थोड़ी एक बार frequency नहीं, वो एक फ्रीक्वेंसी है। तो हमने बताया है कि अगर हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे वो क्या क्या करेगा, किस लिए दिया जाता है मेन उसको थोड़ा कम करेगा। और तभी जैसे आप बैक रैकिंग करते हैं, मेरे स्टैटिक मूवमेंट तो इससे ज़्यादा होती है, बार बार आती है, तो हम क्या बोलते हैं जी फोर्स नहीं लगाना ज़्यादा मुश्किल। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कर रही है कि एक कंट्रैक्शन टाइम आया तब हम रिपेल करें, तब हम रिपेल करें, तब हम ये नहीं कि जब वो कर रही है कंट्रैक्शन को प्राइमरी सेकेंडरी है ना। एनर्जी In case of cattle, most of the dystocia cases comes due to secondary uterine inertia. डॉग In case of Polytopus species, most of the cases come of dystocia. ਪਰ ਇਹ ਫੀਡ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫੀਟੋਮੈਟਰਨਲ ਡਿਸਪਰਪੋਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਇਹ ਬਟ ਬੁੱਕਸ ਜੀ ਕੀ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੋਲੋ ਹਾਂ हाँ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वो है अगर स्मॉल ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਟਰਾਈਨ तब आप कर सकते हैं ਲਿਟਰੇਚਰ मैच